مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. ناظرین، نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. کچھ مولوی اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب کو جنگلات کا نام دینے لگے ہوئے ہیں کہ یہ سیلاب بارشیں جنگلات زیادہ ہو جانے کی وجہ سے آئی ہے. مطلب ان مولویوں میں سے کسی نے بھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھا کہ ظلم کا گھرا کتنا بڑھ چکا تھا، بدفعلی اور زنا مسجدوں مدرسوں میں کتنے بڑھ چکے تھے. ان مولویوں نے اتنی احمدیوں کی مسجدیں مسمار کی کلمے مٹائے گئے. ان مولویوں کو ابھی بھی خدا کا خوف نہیں. ہم اس پر تفصیل سے اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے وہ اس کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں. جو پریس کانفرنس ہوئی وہ ویڈیو کلپ بھی دکھائیں گے. جی ضرور. بے شک یہ وقت ہے توبہ کا، استغفار کا. خدا پالا الرحمن الراحمین ہے اور اس کی رحمت نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کی نافرمانیوں اور گناہوں پر گرفت کرتا ہے تو اس میں بھی اس کے رحم کا پہلو غالب ہوتا ہے. اسی لیے وہ لوگوں کی نافرمانیوں اور گناہوں پر فوری گرفت نہیں کرتا، بلکہ پہلے چھوٹی چھوٹی تکالیف وارد کرتا ہے، اور غرض ان تکالیف کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ تضرع اختیار کریں. لیکن اگر ان تکالیف کو بھی خاطر میں نہ لائیں اور نافرمانیوں میں بڑھتے چلے جائیں تو پھر وہ عذاب کی شکل میں اپنی قہری تجلی فرماتا ہے. دانشمند لوگوں کے لیے سب سے زیادہ عبرت کا سامان پہلے اور پچھلے لوگوں کے واقعات ہیں، یعنی ان قوموں کے قصص اور واقعات جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمتوں اور نوازشوں کا نزول ہوا، اور ان قوموں کے قصص و واقعات بھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان پر غضب و عذاب نازل ہوا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، سورہ یوسف 111. ترجمہ: بے شک ان قصوں میں سمجھداروں کے لیے عبرت ہے. قرآن میں مختلف انبیاء کرام اور ان کی امتوں پر آنے والے عذابوں کے بے شمار واقعات بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے چند ایک قارئین کے لیے تحریر کیے جا رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم. حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی جانب بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں. آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. اپنی امت کو واعظ و نصیحت کرتے رہے تاکہ وہ خدائے یکتا کی طرف مائل ہوں اور سرکشی سے باز آ جائیں. قرآن پاک میں ارشاد ہے، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم. ترجمہ کنز العرفان: بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اس وقت سے پہلے اپنی قوم کو ڈرا کہ ان پر دردناک عذاب آئے. لیکن جب امت پھر بھی وحدانیت کے اقرار کی طرف مائل نہ ہوئی تو ایک عظیم طوفان کا سامنا کرنا پڑا. نہ صرف آسمان سے طوفانی بارش ہوئی بلکہ زمین سے بھی پانی پھوٹ پڑا، جس میں تمام دنیا غرق ہو گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور اس میں سوار انسانوں اور جانوروں کے علاوہ کوئی زندہ نہ بچا. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، جن سے نئے سرے سے دنیا آباد ہوئی. جی بالکل صحیح کہا. یہ تو قوم نوح کا ذکر ہوا. اگر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو قوم عاد کے بارے میں بھی کچھ بتا سکتے ہیں تو ضرور آگاہ کریں. جی ضرور. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد وہ قوم تھی جو کفر و بت پرستی میں مبتلا ہوئی، اور انہوں نے پتھروں کے بت تراش کر ان کی پرستش شروع کر دی. پس جب بے حیائی، فاسق خیالات اور بت پرستی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. ترجمہ کنز العرفان میں، اور قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا. آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پر ایمان لانے کا فرمایا اور عذاب الہی سے ڈرایا. حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم کے سرداروں نے کہا، تم سراسر حماقت کا شکار لگتے ہو. سیرت الابنیاء 209. یہ قوم بہت طاقتور تھی. جب انہیں عذاب الہی سے ڈرایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر عذاب آیا تو ہم اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں، اور کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ. پھر ان پر تند و تیز آندھی کی صورت میں عذاب آیا،
ये आंधी 7 रातें और 8 दिन तक लगातार चलती रही, यहाँ तक कि ये कौम निशाने इबरत बन गई। कौम समूद का जिक्र भी है, क्या इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हमारे नाजरीन को आगाह कर दें। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और कौम समूद कुफ्र शिरक में डूबी हुई कौम समूद की इस्लाह के लिए अल्लाह पाक ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। व इला समूदा अखाहुम सालेहन काला या कौमी उअबुदू अल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु 5-8 अल-आराफ 73। तर्जमा कंजुल उर्फान। और कौम समूद की तरफ उनके हम कौम सालेह को भेजा। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत किया करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक रोशन दलील आ गई है। ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए निशानी है, सो तुम इसे आज़ाद छोड़े रखना कि अल्लाह की ज़मीन में चरती रहे, और इसे बुराई के इरादे से हाथ न लगाना, वरना तुम्हें दर्दनाक अजाब आ पकड़ेगा। अल-आराफ 73। लेकिन इंसान की फितरत है, वो नफ्स से मगलूब होकर सरकशी पर उतर आता है। कौम समूद ने भी वही हरकत की जिससे अल्लाह पाक ने मना फरमाया था। उन्होंने ऊँटनी को मार डाला और नतीजतन अल्लाह ताला ने उन्हें दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर दिया। इरशाद बारी ताला है, बस उन्होंने ऊँटनी को मार डाला और अपने रब के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे, ए सालेह, तुम वो अजाब हमारे पास ले आओ जिसकी तुम हमें वईद सुनाते हो, अगर तुम वाकई रसूलों में से हो। सो उन्हें जलजला के अजाब ने आ पकड़ा, पस वो हलाक होकर सुबह अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। अल-आराफ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? अल्लाह पाक ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को रिसालत अता फरमाकर अहले सदूम और मौजूद दीगर बस्तियों की तरफ भेजा ताकि उनको दीन हक की तरफ बुलाएं। जहाँ ये लोग बदतरीन गुनाहों में मुब्तला थे, वहाँ लिवातत जैसे बुरे फेल में मुब्तला थे। बदफेली कौम लूत की ईजाद है, इसलिए इसको लिवातत कहते हैं। कुरान में इस वाक़या को यूं बयान किया गया है, लूत अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, क्या तुम ऐसी बुरी हरकतें टालते हो, बेहयाई का इर्तिकाब करते हो जिसे तुमसे पहले अहले जहान में से किसी ने नहीं किया। बेशक तुम नफसानी ख्वाहिश के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो, बल्कि तुम हद से गुजर जाने वाले हो। और उनकी कौम का सिवाय इसके कोई जवाब न था कि वो कहने लगे, उनको बस्ती से निकाल दो, बेशक ये लोग बड़े पाकीज़गी के तलबगार है। बस हमने उनको और उनके अहले खाना को नजात दी, सिवाय उनकी बीवी के, वो अजाब में पड़े रहने वालों में से थी। और हमने उन पर पत्थरों की बारिश कर दी, सो आप देखिए कि मुजरिमों का कैसा अंजाम हुआ। अल-आराफ 80-84। सूरह यूसुफ के आखिर में अल्लाह ताला ने हज़रात अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम और मुख्तलिफ अक़वाम का जिक्र करते हुए फरमाया है कि हमने कुरान करीम में माजी की कौमों के वाक़यात का जिक्र इसलिए किया है ताकि वो अरबाब फ़हम दानिश के लिए सबक और इबरत का ज़रिया बने। इसके साथ ये भी फरमाया कि ये घड़ी हुई बातें नहीं है, बल्कि पहली आसमानी किताबों में बयान करदा बातों की तस्दीक और वजाहत करती है। इस पस मंज़र में माजी की 2 कौमों का तज़किरा मौजूदा हालात के तनाजुर में मुनासिब मालूम होता है ताकि हमें उनसे सबक हासिल करने और इबरत पकड़ने का मौका मिले। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, आपने पहले गुजरी हुई कौमों के वाक़यात और हालात सुने। ज़रूर उन वाक़यात से कुछ सबक सीखा होगा। ज़रूर आप सब अपने अंदर तब्दीली लाने के बारे में सोचेंगे। अभी हम एक क्लिप देखते हैं। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये इस हवाले से है कि जब भी सैलाब आते हैं, जलजले आते हैं, तूफान आते हैं, तो उसको जंगलात के साथ जोड़ा जाता है। कौमी नूह थी, इन पे भी अजाब आए हैं, आजमाइशें आई हैं, सैलाब की शक्ल में, थंडर, ये क्लाउड ब्रस्ट की शक्ल में ये आए हैं। ये क्लाउड ब्रस्ट आज का नहीं है, उस जमाने से भी ये आ रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि जंगल का क्या कसूर है? कसूर तो ये है कि आप वो मस्जिदें मस्मार कर रहे हैं, शराब के परमिट दे रहे हैं, उड़ियानी हो रही है, मदरसे बंद हो रहे हैं, तो अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? मज़ीद नई अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। आप कहाँ से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं ज़रूर बताएं। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, हम तो रखते हैं मुसलमानों
کا دی، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.